انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا انسان ہے، وہ آدمی جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے اور وہ آدمی اپنے دل کے اندر تصور کرتا ہے، اپنے دل کے اندر سوچتا ہے کاش کہ میں ان لوگوں کی طرح بھی اپنی زندگی کو گزار لیتا، یہ لوگ جس طرح اپنی زندگی کو دنیا کے اندر گزار رہے ہیں کاش میں بھی ان لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو گزار لیتا۔ ایک انسان شراب پی رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کاش میں بھی شراب کو پی لیتا، لیکن ایک انسان اگر یہ سوچ کر کے شراب کو چھوڑ دیتا ہے، اگر یہ سوچ کر کے شراب کو پینا چھوڑ دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے کرتوتوں کا جواب دینا ہے، اگر ہم ایک شراب کا ایک بوند بھی اگر اپنے حلق کے نیچے کر لیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اس چیز کا جواب دینا ہوگا۔ اور اگر ایک انسان یہ سوچ کر کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، یہی وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی وہ انسان ہے جس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، یہی وہ آدمی ہے اور یہی وہ انسان ہے جس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، جس نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا، اپنے قابو میں رکھا اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، نفس کا تزکیہ ضروری ہے اگر ہم اس دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں، بہبودگی چاہتے ہیں، تو میرے عزیز ساتھیوں نفس کا تزکیہ ضروری ہے۔ جب تک ایک انسان اپنی عمل کے علم کے مطابق اس دنیا کے اندر عمل نہیں کرے گا تب تک وہ انسان اپنے نفس کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور جس مقصد سے بھیجا ان مقاصد میں ایک مقصد نفس کا تزکیہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر نفس کے تزکیے کے بارے میں بیان فرما رہا ہے اور تزکیہ نفس کی اہمیت کے بارے میں دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ لوگوں نفس کا تزکیہ کتنی اہمیت کے حامل چیز ہے، نفس کا تزکیہ کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں کے اوپر احسان کیا۔ یہاں پر میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والے انسانوں سے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کو نہیں جتلایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر احسان کو جتلا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا، ایمان والے لوگوں کے اوپر احسان کیا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی کو بھیجا، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو ان کے اوپر پڑھا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے بیان فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تزکیہ نفس کی اہمیت کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اللہ
के नबी हैं जो तुम्हारे नफ्स का तज़किया करता है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो तुम्हारे नफ्स को गुनाहों से पाक करता है और तुम्हारे नफ्स को पाक करने की तरगीब भी दिलाता है। वही अल्लाह तबारक व तआला है जिसने तुम्हारे लिए एक ऐसे नबी को मबऊस किया, एक ऐसे नबी को भेजा जो हमारी आयतों को तुम्हारे ऊपर तिलावत करते हैं और साथ ही साथ तुम्हारे नफ्स का तज़किया करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के बाद बयान फरमाया युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और तुम्हें वो चीज़ें बताता है, यानी इल्म व हिकमत की चीज़ें बताता है। मेरे अजीज़ साथियों, यहाँ पर गौर व फिक्र करने वाली बात है कि इल्म व हिकमत से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स के तज़किये के बारे में बयान फरमाया और दुनिया वाले इंसानों से कहा कि ऐ लोगों, तुम इस दुनिया के अंदर अपने नफ्स का तज़किया करो और अपने नफ्स को पाक करो, गुनाहों से पाक करो, शिर्क से पाक करो। इस दुनिया के अंदर जो गुनाह है, बुराई के रास्ते हैं, जिन रास्ते पर आप मुलव्विस हैं, अपने नफ्स को पाक करो और अपने नफ्स का तज़किया करो। अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स के तज़किये के बाद और एक जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया वाले इंसानों से कहा कि वो इंसान कामयाब हो गया जिसने ईमान को ले आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं पर नफ्स के तज़किये को कामयाबी के ज़ामिन बताया और कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स के तज़किये को कामयाबी के लिए बुनियादी चीज बताया कि तुम अपने नफ्स का तज़किया करो और गुनाहों से अपने आप को बचाओ, गुनाहों से अपने आप को इस दुनिया के अंदर रोको। तो मेरे अजीज साथियों, नफ्स का तज़किया जो है एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो आदमी अपने नफ्स का तज़किया करे। जैसे ही उस इंसान तक बुराइयों के बारे में, गुनाहों के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला के शिर्क के बारे में जैसे ही उन तक आयत करीमा पहुँच जाए, अहादीस पहुँच जाए, उस इंसान को चाहिए कि फ़ौरन उस आयत करीमा को अमली जामा पहनाए और अमली जामा पहनाने के बाद वो आदमी अपने नफ्स का तज़किया करे और अपने नफ्स को गुनाहों से पाक करे। मेरे अजीज साथियों, आज कितने ऐसे इंसान हैं, आज कितने ऐसे आदमी आपको इस दुनिया के अंदर मिलेंगे कि इल्म के बावजूद भी वो आदमी अपने नफ्स को पाक नहीं करता। इल्म मौजूद है इस दुनिया के अंदर, कुरान और हदीस के जानकार है, वो आदमी जानता है कि शराब हमारे लिए हराम है, वो आदमी जानता है कि नशा आवर चीज़ें हमारे लिए हराम है, वो आदमी जानता है कि सूदखोरी हमारे लिए हराम है, वो आदमी जानता है कि ज़िनाकारी हमारे लिए हराम है, लेकिन इसके बावजूद भी एक इंसान, इल्म के बावजूद भी एक इंसान अपने नफ्स को पाक करने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के बारे में बयान फरमाया कि ये सिफत जो है यहूदियों की सिफत है, जो आदमी इल्म के बावजूद भी, इल्म हो जाने के बावजूद भी गुनाहों से अपने आप को नहीं बचाता, गुनाहों से अपने आप को नहीं रोकता, यानी अपने नफ्स का तज़किया नहीं करता। ऐसे लोगों की सिफत जो है वो यहूदियों की सिफत है। ये ऐसे लोग जो हैं वो यहूदियों के ज़ुमरे में है। मेरे अजीज साथियों, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने नफ्स का तज़किया करें, गुनाहों से अपने आप को रोकने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्स के तज़किये के बाद जिन जिन चीज़ों के बारे में इरशाद फरमाया, एक इंसान को चाहिए कि वो ज़िक्र इलाही करे और नमाज को कायम करे और आखिरत की ज़िंदगी पर इस दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह ना दे। अगर एक इंसान के अंदर ये सिफत मौजूद है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि यही वो इंसान है जो कामयाब है, यही वो इंसान है जो फलाह पाने वाले हैं, यही वो इंसान है जो मुराद को पहुंचने वाले हैं। तो मेरे अजीज साथियों, ये चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने नफ्स के तज़किये के ताल्लुक से आप लोगों के सामने बयान फरमाया और पेश किया। ज़रूरत इस बात की है कि हम उन आयत करीमा के ऊपर अमल करें। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि अपने नफ्स का तज़किया करो, अपने नफ्स को पाक करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इल्म के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए और इस दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।